I am Hemadri. He is from District 320C. He also is a past cabinet secretary and a very successful GLT coordinator from his district. He has done tremendously well throughout the year. As GLT, he has done a very huge number of leadership workshops, and every one of them was extremely successful. He gave a new texture, a new tinge to every program that he attended and every program that he organized at his district level. I think Hemadri is one of the most popular figures in his district, and he's absolutely computer savvy, technology savvy, and he has done a great job this year as GLT coordinator. And I invite him to take up the next presentation. Over to Lion Hemadri. Please, I am just making you the 1 second, Hemadri Garu. I am making you the presenter. Please share your screen and go ahead. Yeah. There is no screen, sir. Thank you, Nagaraj Garu. Hello, everyone, and namaste, and welcome to Fast Bites, the purpose of Lionism. Before we get started, I thank our multiple council chairperson, Lion Prakash Rao Garu, and multiple GLT coordinator, Lion Jai Mohan Reddy Garu, and today's program facilitator and my co-GLT coordinator from 320D, Lion Nagaraj Garu, for giving me this wonderful opportunity to interact with you all. Let me introduce myself. I am Lion Hemadri Rao from serving as GLT coordinator at Lion Nagaraju from District 320C and my home club, Lions Club of Hyderabad, ECLAG. Dear friends, till now we have conducted many institutes in the presence of audience, and due to COVID-19, we are conducting institutes virtually. I would like to appreciate the efforts and the initiation by our multiple leaders, and especially my good friend Lion Nagaraj Garu. మిత్రులారా, మరి నూతనంగా మరి ఈ సంస్థలోకి వచ్చిన మిత్రులకి మీరు మీ అంతటా మీరు ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకునో ఒక అప్లికేషన్ తోటో ఈ సంస్థలోకి రాలేదు. మరి మీలో ఉన్న ఒక సేవా గుణాన్ని, ఒక సేవా తత్పరతని మరి గుర్తించి మరి మీ మిత్రులు అయి ఉండొచ్చు, మీ బంధువులు అయి ఉండొచ్చు, వారి ద్వారా మీరు ఈ సంస్థలోకి ఆహ్వానించబడటం జరిగింది. మరి ఇంతకుముందు మన వక్తలు చెప్పినట్టుగా మన మోటో వి సర్వ్. మరి ఈ సంస్థ ద్వారా మనం చక్కగా ఒకరు చేయలేని పనిని దాదాపు 10 మంది చక్కగా ఆ కార్యక్రమాన్ని, ఆ సేవా కార్యక్రమాన్ని మరి బడుగు బలహీన వర్గాలకి, పేద ప్రజలకి చేయడంలో ఉన్న తృప్తిని మరి ఎంత చెప్పినా కూడా అది తక్కువే. మరి అది అనుభవించడంలోనే ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఐ లైక్ టు మెన్షన్ ఎ కోట్ సెడ్ బై మహాత్మా గాంధీ. ద బెస్ట్ వే టు ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈస్ టు లూజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ others, but the sanity of his service is achieved on when the purpose of the service activity is fulfilled. Friends, before going to give my subject, let's discuss what lines are not. After 50 years completion, the golden anniversary president Edward Lindsay defined what Lionism is not. We are not a political organization. ఎస్, మనది ఒక రాజకీయం సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ కాదు. బట్ వీ టేక్ యాక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సోషల్, బట్ అమాంగ్ అవర్ మెంబర్స్ వీ ఫైండ్ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీ లీడర్స్. అండ్ we are not a social club, friends, but we take active interest in the social welfare of various communities. Alage, we are not a fraternal organization, yet we find men of all faiths, all religions, all nationalities, and all races come together in strong friendship and good fellowship. We are not a youth club, yet we sponsor and participate many youth programs like our international program, Youth Exchange program. We are not a welfare club, friends, but over the years, in good times, bad times, countless thousands of less fortunate people have been the recipients of Lion's generosity. We are not a sports recreational agency, yet thousands of boys have been thrilled by our programs. We are not a medical or health organization, yet clubs have performed miracles in their wide panorama. And friends, we are not an educational foundation, yet thousands of students are benefited
by our programs through scholarship and other activities. We are not United Nations, yet we are an instrument of peace and liberty. ఇంతకుముందు మన అమర్నాథ్ గారు చెప్పినట్టు మరి ప్రపంచంలో 214 దేశాల్లో దాదాపు 14 లక్షల చిల్లర మెంబర్స్ తోటి ఒక సేవా దృక్పథం తోటి ఒక సేవా భావం తోటి ఒక మంచి గుడ్ ఫెలోషిప్ తోటి ఫ్రెండ్షిప్ తోటి మనం మన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము. లయన్స్ క్లబ్ సభ్యునిగా మనం చేసే ప్రతి పనిలో మనకు మనమే సంపూర్ణమైన ఉన్నతమైన ప్రమాణాలు కలిగి ఉండాలి. మన లయన్స్ సభ్యులు మరియు క్లబ్స్ అవసరమైన వారికి సేవ చేయడానికి ఎప్పుడూ అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్నాం. దయాగుణంతో మరి పేద ప్రజలకు సేవ చేసి వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడానికి మనం ఎప్పుడు లయన్స్ సభ్యుడిగా ముందుంటాం. మన సంస్థ యొక్క మరి ఈ రోజు నాకు ఇచ్చినటువంటి సబ్జెక్ట్ పర్పస్ ఆఫ్ లయనిజం. మన సంస్థ యొక్క ఉద్దేశంలో లక్ష్యాలు టు ఆర్గనైజ్, చార్టర్ అండ్ సూపర్వైజ్ క్లబ్స్ టు బి నోన్ యాజ్ లయన్స్ క్లబ్స్. అంటే మిత్రులారా, సేవా గుణం కలిగి సేవ చేస్తున్న క్లబ్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి అనుమతించటం, వాటిని నిర్వహించటం, పర్యవేక్షించటం మరియు లయన్స్ క్లబ్స్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి సహకరించటం. అలాగే రెండో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి టు కోఆర్డినేట్ ద యాక్టివిటీస్ అండ్ స్టాండర్డైజ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ లయన్స్ క్లబ్స్. క్లబ్స్ చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలను ఒక చక్కగా సమన్వయపరుస్తూ క్లబ్స్ యొక్క పరిపాలన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక క్రమ పద్ధతిలో జరిగేటట్లుగా చూడటం. టు క్రియేట్ అండ్ ఫాస్టర్ ఏ స్పిరిట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అమాంగ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలోని మరి ఇందాక చెప్పినట్టు మరి 214 దేశాల్లో మరి వివిధ జాతులు, వివిధ మతాలు, వివిధ కులాలు, వివిధ మాండలికాలు, వివిధ భాషలు మరి ఉన్నా కూడా వారి అలాంటి ప్రజల మధ్య చక్కటి ఒక అవగాహన తత్వానికి ఊపిరిపోసి వారిని ప్రోత్సహించడం. టు ప్రమోట్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గుడ్ గవర్నమెంట్ అండ్ గుడ్ సిటిజన్షిప్. ఉత్తమ పౌరులుగా మనం మన బాధ్యతలు నిర్వహించడం, నియమాలను పాటించి వాటిని పెంపొందించడం. మరి మనకి క్లబ్ లో కానీ ఎక్కడ కానీ ఏదైనా సమస్య వస్తే మరి ఒక రాజ్యాంగం ఉంది, లైన్స్ బైలాస్ ఉన్నాయి, దాని ప్రకారము ఒక చక్కటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఆ క్లబ్ ని నడుపుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం. టు టేక్ అన్ యాక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సివిక్, కల్చరల్, సోషల్, మోరల్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ. సమాజ శ్రేయస్సు కోసం నైతికంగా, సంస్కృతి పరంగా, సామాజికంగా మరి సమాజంలో చురుకుగా ఉంటూ ఆసక్తిదాయకమైన పాత్రను పోషించడం. అలాగే మనం మన క్లబ్బుల్లో చూసుకుంటే, జిల్లాలో చూసుకుంటే కూడా చక్కటి కార్యక్రమాలు మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటూ మరి డిస్ట్రిక్ట్ సోషల్ అనుకోవచ్చు, ఒక క్లబ్ సోషల్ అనే కావచ్చు, మరి మెంబర్స్ అందరూ వారి కుటుంబ సభ్యులతోటి చక్కగా మరి కుల మతాలకు మరి ప్రాంతాలకు అతీతంగా చక్కగా ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ మరి మంచిగా ఒక సంస్కృతి పరమైన కార్యక్రమం చేసుకుంటూ వాటిని ఆసక్తిదాయకంగా ఆ పాత్రను పోషించడం. టు యునైట్ ద క్లబ్స్ ఇన్ ద బాండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ గుడ్ ఫెలోషిప్ అండ్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. పరస్పరమైన అవగాహనతో, స్నేహపూరిత బంధంతో మరి తోటి లయన్స్ క్లబ్స్ తోటి కలిసి మరి ఒక క్లబ్ ఇంకో క్లబ్ కలిసి, అలాగే ఒక మిత్రుడి క్లబ్ లో ఉన్న సభ్యులందరూ కలిసి ఎట్లా యాక్టివిటీ చేస్తారో మరి ఒక జోన్ లో ఉన్న క్లబ్లు అన్ని కలిసి చక్కగా యాక్టివిటీ మరి ట్విన్నింగ్ లో చేసుకోవడం కానీ, మరి రీజియన్ లో క్లబ్లు అన్ని కలిసి ట్విన్నింగ్ యాక్టివిటీ చేసుకోవడం కానీ, మరి జిల్లా అధికారి అయినటువంటి మన జిల్లా గవర్నర్ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు జిల్లా కార్యక్రమాలని మరి మంచి ఒక చక్కటి సమన్వయంతో మరి మన ఆ క్లబ్లు పాత్ర పోషించేట్టుగా చూసుకోవడం. టు ప్రొవైడ్ ఎ ఫోరం ఫర్ ద ఓపెన్ డిస్కషన్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్, ప్రొవైడెడ్ హౌఎవర్ that partition politics and sector and religion shall not be debated by club members. మరి మన క్లబ్ లో జరిగే మీటింగుల్లో కానీ చర్చల్లో కానీ మనం ఎప్పుడు ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధమైనటువంటి మంచి విషయాలను మరి సేవా కార్యక్రమాల గురించి మరి ఇతర కార్యక్రమాల గురించి బహిరంగంగా స్వేచ్ఛగా చర్చించే ఒక చర్చా వేదికగా మార్చుకోవాలి. కానీ మత సంబంధమైన విషయాల గురించి కానీ, రాజకీయ చర్చల గురించి కానీ, పక్షపాతంతో కూడిన చర్చల గురించి కానీ క్లబ్ సభ్యుల మధ్య ఎప్పుడు చర్చించకూడదు. టు ఎంకరేజ్ సర్వీస్ మైండెడ్ పీపుల్ టు సర్వ్ దర్ కమ్యూనిటీ వితౌట్ పర్సనల్ ఫైనాన్షియల్ రివార్డ్, and to encourage efficiency and promote high ethical
standards in commerce, industry, professions, public works and private endeavors. మిత్రులారా, మరి వ్యక్తిగతమైన మరి ఆర్థిక ప్రతిఫలాన్ని అంటే సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మరి నేను ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ని, నేను ఈ సంస్థలో జాయిన్ అవ్వడం ద్వారా మరి ఇక్కడ 2000 మంది ఉన్నారు, 10,000 మంది ఉన్నారు, వీరంతా నాకు పాలసీలు చేస్తారనో ఏదైనా ప్రతిఫలం నేను ఆశించి ఈ సంస్థలో చేరకూడదు. మనం ఎటువంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా ఒక చక్కటి సేవా భావంతో మనము ఈ సంస్థలో సేవా కార్యక్రమాలని, అలాగే ఒక వ్యక్తుల మధ్య, మెంబర్స్ మధ్య ఒక చక్కటి స్నేహభావాన్ని, ఒక సౌభ్రాతృత్వాన్ని, సర్వమానవ సౌభ్రాతృత్వాన్ని కలిగి మరి ముందుకెళ్తూ, అలాగే వారిని ప్రోత్సహిస్తూ వృత్తి, వ్యాపారం, పరిశ్రమలు, ప్రజలకు సంబంధించిన పనులు లేదా వ్యక్తిగతమైన కృషిలో నైతికతను పాటించి అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రమాణాలను పాటించే విధంగా మరి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునే విధంగా ప్రోత్సహించడం. మరి మిత్రులారా, ది సోల్ ఆఫ్ ఎనీ యాక్టివిటీ లైస్ ఇన్ ఇట్స్ పర్పస్. The purpose of any activity has to be preserved, with the purpose being correctly interpreted and brought into existence in a right form. Hence, before I conclude by saying that every activity performed with a clear understanding of the whys behind it will drive you to the aspired destination. మరి మిత్రులారా, మరి ఇంత చక్కటి అవకాశం నాకు ఇచ్చిన మరి పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి నూతనంగా అలాగే మెంబర్స్ గా కొనసాగుతున్న లైన్ మిత్రులందరికీ మరి గ్లోబల్ లీడర్షిప్ టీమ్ కోఆర్డినేటర్ గా మరి మన లైన్స్ ఆర్గనైజేషన్ మన ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, మరి lionsclubs.org. మరి దానిలో ప్రతి సభ్యుడికి మరి లైన్స్ పరంగానే కాకుండా మన జీవితాలలో, మన వ్యాపారాల్లో ఉపయోగపడే విధంగా మరి ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూట్స్, లెర్నింగ్ సెంటర్ అని చెప్పి లైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ దానిలో మరి ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరు మరి ఈ కరోనా ప్రభావం, మనం ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము. మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ మరి ఇంట్లో కూర్చుని మరి దానికి ఎటువంటి రుసుము కానీ ఏమీ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. మరి దానివల్ల మీరు చేయడం వల్ల మీలో మీరు నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడమే కాకుండా అది ఎంతో మీ జీవితాల్లో ఉపయోగపడుతుందని మరి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి ప్రతి మెంబరు ఆ కోర్సుల్ని కంప్లీట్ చేసి మరి రాబోయే కాలంలో లైనిజంలో చక్కటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారని మరొకసారి అవకాశం ఇచ్చిన లైన్ మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, లాంగ్ లివ్ లైనిజం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Hemadri garu. That was really very good. You did a great job about the objectives, and then you did not use any slideshow lekunda kuda chaala chakkaga explain chesaru vishayalu. Meeku andariki chakkaga ardhamayi anukunta. ప్రశ్నలు ఇప్పుడే వస్తున్నట్టున్నాయి. ప్రశ్నలు వచ్చే లోగా ఒక చిన్న పోల్ కండక్ట్ చేద్దాము. మీరు ఈ పోల్లో ఇంతకు ముందు లాగే మీరు ఓటు వేయొచ్చు. దీనికి సంబంధించింది హేమాద్రి గారి విషయాన్ని మీకు చెప్పారు. ప్లీజ్ కాస్ట్ యువర్ ఓట్. లయన్స్ లెర్నింగ్ సెంటర్ గురించి మీకు చెప్పారు. లయన్స్ లెర్నింగ్ సెంటర్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? పర్టికులర్ గా కొత్త సభ్యులు ఎప్పుడైనా దాన్ని వాడారా? దాంట్లో ఏమైనా నేర్చుకున్నారా? Great. That's good. About 50% Lion attendees have already voted, and the results show that some 40% Lion attendees have used Lion's Learning Center sometime or other, many times actually, and some 31% used it a few times. Only 30% have never used it, and these Lions who have never used the Lions Learning Center, it's a wonderful resource for all of us. Please use it. Okay, coming back to it, let me check if there are any questions here. Just a moment. Yeah, Hemadri garu, do you like to share how to go to the Lions Learning Center? Usha Rani garu adugutunnaru, Lions Learning Center ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి? తప్పకుండా అమ్మా. మొట్టమొదటిగా మీరు లయన్స్ క్లబ్ మెంబర్ గా మీకు ఒక మెంబర్ ఐడి అనేది మీకు లయన్స్ సంస్థ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి www.lionsclubs.org అనే వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు వెళ్తే కనుక మీకు మీ మెంబర్ ఐడి తోటి మీరు లాగిన్ అయ్యి మీరు ముందుగా మెంబర్ గా మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి మీ మెంబర్ ఐడిని. సో దట్ మీరు ఆ లయన్స్ లెర్నింగ్ సెంటర్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఉచితంగా ప్రతి కోర్సుని మీరు కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
Thank you, Himadri garu. I think that clears the doubt. Karunakar garu adugutunnaru, what type of courses can be learned on Lions Learning Center? ఎటువంటి కోర్సులు ఉంటాయి? సార్ తప్పకుండా లయన్స్ లెర్నింగ్ సెంటర్ లో మనకి ఒక లైనిజానికి సంబంధించి కాదు, ఒక పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కావచ్చు, ఒక డైవర్సిటీ కావచ్చు, ఒక టీమ్ వర్క్ కావచ్చు, ఇలాంటివి ఎన్నో మనకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ చాలా రకాలుగా చాలా ఉన్నాయి. సో యూ చూస్ దాదాపు 36 కోర్సులు ఉన్నాయి మనకి. సో యూ కెన్ చూస్ ఎనీ కోర్స్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. థ్యాంక్ యూ హిమాద్రి గారు. ఈ లయన్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటి లోపల అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ముఖ్యమైన ఆబ్జెక్టివ్ మనం క్లబ్లో రాజకీయాల గురించి కానీ, పక్షపాత ధోరణితో కానీ, కుల మతాల గురించి కానీ చర్చించకుండా ఒక చక్కటి సేవా కార్యక్రమాల గురించి ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు మరి ఆ సేవా కార్యక్రమాలకు కానీ క్లబ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా కానీ చక్కగా చర్చించుకుని ఒక పాజిటివ్ డైరెక్షన్ తో ముందుకు వచ్చి మరి ఆ కార్యక్రమాన్ని సక్రమంగా చేసుకోవడం నాకు నచ్చిన మంచి ఆబ్జెక్టివ్స్. చక్కగా చెప్పారు హిమాద్రి గారు. రమ్యారెడ్డి గారు అడుగుతున్నారు, లియో లయన్ అంటే రెండు ఒకటేనా? కాదండి, లియో అనేది అప్ టు మనకి లియోస్ లో 2 రకాలు ఉన్నారు, ఆల్ఫా అండ్ ఒమేగా. మరి 8 ఏళ్ల నుంచి 15 ఏళ్ల వరకు ఆల్ఫా అయితే 15 నుంచి 22 సంవత్సరాల వరకు ఒమేగా లైన్ అవుతారు. అలాగే తర్వాత మరి ఎప్పుడైతే మరి వారు 30 ఏళ్ల వరకు అంటే వాళ్ళు సొంతంగా ఎర్నింగ్ చేసుకున్నంత వరకు వారు లియో మెంబర్ గా కొనసాగవచ్చు. వన్స్ దే ఆర్ స్టార్టెడ్ ఎర్నింగ్ దే కెన్ బికమ్ యాజ్ ఎ లైన్ మెంబర్. హిమాద్రి గారు, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకొక లియో చైతన్య చింతం అడుగుతున్నారు, హౌ కెన్ వి లీవరేజ్ దిస్ లెర్నింగ్ సెంటర్ టు హెల్ప్ లియోస్ డెవలప్మెంట్? డెఫినెట్లీ, అదే నేను ఇందాక చెప్పాను, మనకి ఈ లెర్నింగ్ సెంటర్ లో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ సబ్జెక్ట్ వచ్చి మనకి లైనిజం మీదే కాదు, మన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి కూడా ఎన్నో కోర్సులు ఉన్నాయి. సో లియోస్ గా మరి వాళ్ళకి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పటి నుంచి అలవాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. మరి ఒక టీం వర్క్ లో పనిచేసేటప్పుడు ఎట్లా పనిచేయాలి, ఒక పబ్లిక్ స్పీకింగ్ మాట్లాడేటప్పుడు ఎట్లా వ్యవహరించాలి అనే విషయాలు కూడా మరి ఆ కోర్సెస్ ద్వారా నిజంగా లియోస్ కి చాలా మోర్ దాన్ లైన్స్ నేను అనేది లియోసే స్టార్ట్ చేయాలి ముందుగా ఈ కోర్సులు అనేది. సో డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి లైఫ్ లో ఒక చక్కటి ఉపయోగంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తుంది. చాలా చక్కగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రియలీ ఐ థింక్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఐ రియలీ లైక్, because the Leos have a big opportunity to learn things from the Lions Learning Center, and every one of the courses has been designed extremely beautifully, and each course makes you perfect in that area. And if you just go through them, I think if you learn those things outside, they're very expensive, but Lionism offers it to all the members absolutely free of cost. So please go to Lions Learning Center if you have not already done that, and do as many courses as possible. There are 26 courses in all, and I think you can do all of them. Right? Thank you very much, Himadri garu. Thank you. Thank you, one and all.